सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहनुमाई हेठ सतगुरु जी दे पावन दरबार दियां आप गुरु कियां सिख संगतां अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे हो। गुरु के कीर्तनीय सिंघां ने बड़ी ही मिठी अते सोहनी आवाज दे विच वीर रस जो कि गुरु के कीर्तन दे रूप विच शब्द गायन कीते सन। आप सभे ही उस मालक जी की कृपा दे नाल सतगुरां दे पावन दरबार विखे हाजरियां भर के अपना जन्म जो है उन्होंने सफला कर रहे हैं। दशमेश पिता पुत्रां दे दानी अमृत दे दाते नीले दे असवार सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वल्लों सिख कौम दे उत्ते कृपा कीती हुई जो फतेह है सानू बख्शिश कीती हुई। सारे ही असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदियां होइयां अदब दे नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप जी दे नाल जो सुभाग समा प्राप्त होया है, जो कुछ कु विचारां आप जी नाल सांझियां करनियां हन, मैं इत्थे बेनती कर दवां कि इस संसार भर दे अंदर बड़ियां कौमां होईयां ते हर एक कौम दा आपो अपना सिद्धांत है ते उन्हां दा आपो अपना ही एक इतिहास है। पर जे असीं सिख धर्म की गल करिए ते साडे कोल सिद्धांत जिहड़ा है वो किहो जिहा सिद्धांत है जिस सिद्धांत नूं पालना करन दे लई कुर्बानियां करनियां पईयां। जिहड़ा सिद्धांत साडे कोल है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने उस सिद्धांत नूं पूरी दुनिया दे विच लैके आए ते अगे 10 जामियां दे विच फिर उस सिद्धांत की पालना ही नहीं कीती, बल्कि उस सिद्धांत दे उत्ते चलदियां होइयां अनेकां कुर्बानियां दित्तियां गईयां, अनेकां शहीदियां दित्तियां गईयां, अनेकां दुख अपने शरीर दे उत्ते झलने पे। पर शहादतां देण वालियां ने गुरु दे सिद्धांत उत्ते पहरा देना सही समझिया ते सिद्धांत तो भटक जाना कायरपुणा समझे। इत्थे मैं आप जी दे नाल जो बेनती साझी करनी है, क्योंकि जिहड़ा तुसीं देखो अज दा समा चलदा है, जो अज दे दिन चलण दे हन, इन्हां दिनां दे विच सब तो वधेरे जे कुर्बानियां दा दिन गिणिया जावे तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे परिवार वास्ते है। सतगुरु जी ने इन्हां दिनां दे विच जिथे मालक जी ने आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, आनंदपुर साहिब दे किले नूं हसदा वसदा जिथे सतगुरु जी दा परिवार सी, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक नवी कौम की साजना की, जिथे मरजीवड़ियां नूं इहो जिहे सिद्धांत दे रूप विच अमृत दी दात बख्शी,
उस आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के सतगुरु सच्चे पातशाह कच्ची गढ़ी दे वल जांदे हन। रस्ते दे विच सरसा नदी दा जिहड़ा है इतिहास तुहानूं सबनां नूं पता है कि उत्थे जदों सतगुरु सच्चे पातशाह पहुंचे ते मालिक जी ने अपने घोड़े दीयां वांगां खिच्चियां ते भाई दया सिंह नूं हुक्म कीता कि दया सिंह जी अमृत वेला हो गया है। तुसी देखो ये हुंदा एक जज्बा, एक हुंदा इतिहास, एक हुंदा है कुर्बानी करने दा हौसला। पिछे घमसान दा युद्ध चलदा होवे, दुश्मन दीयां फौजां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं लभदियां होण ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तरतीबवार उत्थे फिर जदों सतगुरु जी आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया ते बड़े तरीके दे नाल कमांड कीती कि किसी दा नुकसान ना हो जावे, भैणां दा बजुर्गां दा नुकसान ना हो जावे। बाबा अजीत सिंह जी नूं स्पैशल ड्यूटियां दित्तियां गईयां कि बजुर्गां ते बच्चिआं ते भैणां दी रखवाली तुसीं करनी है। ते बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे सामने सीस झुकाउंदिआं होइआं कह दिता सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह प्राण चले जाणगे इस शरीर दे विचों, जान अपनी दे दवांगा इन्हां नूं बचाउण दे लई, पर इदां नहीं होवेगा कि कायरपुणा विखा के मैं पिछे हट जावांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मैनूं मेरे लाल तो इहो ही उम्मीद सी। ते भाई दया सिंह जी नूं सतगुरु कहण लगे, दया सिंह सानूं अमृत वेला याद है, असीं भुल्लांगे नहीं। उधर घमसान दा जंग चलदा, इधर दूजे बन्ने नितनेम शुरू हो गया। नितनेम दे बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आसा दी वार दा कीर्तन भी उत्थे करन वास्ते कहा। गुरु के राखी गुरु के कीर्तनीय सिंघां ने फिर आसा दी वार दा जदों कीर्तन कीता ते बाद विच सतगुरु कहण लगे कि ठीक है, जदों समाप्ति हुई ना कीर्तन दी दीवान दी समाप्ति हुंदी है, उहदे बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु के सिखां नूं कहंदे हन कि दरिया पार करना है ते अगे चल के असीं फिर सतगुरु सच्चे पातशाह वाहिगुरु दा जो हुक्म होवेगा उहदे मुताबिक चलांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अते उन्हां दे सिख रोपड़ अते उस तो बाद चमकौर दी गढ़ी विखे पहुंचते हैं, क्योंकि मालिक जी ने सिद्धांत उत्ते पहरा दिंदियां होइआं भावें कि घमसान दा युद्ध चलदा पिया सी, उहदे विच भी कीर्तन दी हाजरी जिहड़ी है उहनूं खुंजण नहीं दिता, नितनेम जिहड़ा है उहनूं खुंजण नहीं दिता, नितनेम बंद नहीं होण दिता, ना कीर्तन बंद होण दिता है। यह है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे घर दा सिद्धांत, जो प्रण कर लिया उहदे वास्ते भावें शरीर चलिया जावे पर अपने प्रण तो पिछे नहीं हटदे। ते इधर दूजे बन्ने जिहड़े बैरी सन, जिन्हां ने अपनी सौहां भी तोड़ दित्तियां, पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल कसमां भी खाधियां सन इन्हां ने, पर बाद विच इन्हां ही लोकां ने सौहां तोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उत्ते हमले भी कीते। बेनती कर दवां, इन्ना एहसान फरामोश भी नहीं हो जाना चाहिदा। जे कोई तुहाडे उत्ते एहसान कर दवे ते ओहदे एहसानां नूं याद भी कर लेना चाहिदा है। याद करया करो जदों सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने इन्हां दे ही वड्डे वडेरियां नूं गवालियर दे किले चों रिहा करवा के लिआंदा सी। इह इतिहास है, इह सच्चाई है, इहदे तों मूंह नहीं मोड़िया जा सकदा, मूंह नहीं मोड़िया जा सकता। बेशक गल्लां किसी नूं चुभ जाण जां कुछ मर्जी, पर इतिहास है, इहदे तों मूंह नहीं मोड़ सकते असीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों कच्ची गढ़ी जिहदे विच के गुरु जी दे सिंह अते दो वड्डे साहिबजादे सन, क्योंकि सरसा नदी तो कुछ सिंह जिहड़े सन सरसा दे पेट चढ़ गए ते छोटे साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी उन्हां दे घर विखे 20 साल रसोईया रहन वाला, जिन्हों कि नमक हरामी गंगू भी कहा जाता है, उहदे नाल उहदे पिंड खेड़ी चले गए सन। ते इधर गुरु के सिंह अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते दोनों वड्डे सपुत्र सतगुरु जी दे बाबा अजीत सिंह अते बाबा जुझार सिंह जी साहिब जी दे दोनों सपुत्र सतगुरां दे नाल सन। ते मालिक जी ने जदों कच्ची गढ़ी दे विच जाके अपना आसन ग्रहण कीता ते वजीर खान दी अगवाई दे विच
ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੌਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਧਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ ਹਮਲਾ, ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇੱਥੇ 3-4 ਜਣੇ ਜਾਂ 8-10 ਜਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੈਰੀ ਦੇ 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੈਰੀ ਦੇ 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਇਰਪੁਣਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਪੌੜੀ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜਦੇ? 5-6 ਜਣੇ 10 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਨਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਅਜੇ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਔਕਾੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਗਨੀ ਖਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਇਰਪੁਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਨੇਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਇਰਪੁਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਲ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ,
ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਲੂ ਛੱਲੂ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ।
सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वो जिगरा देखो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਦੋ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
वैसे मेरा इरादा नहीं, पर जे तुसी कहंदे हो ते मैं इदां भी नहीं जावांगा, कायरां दे वांगू छुप के नहीं जावांगा। मैं किदां सतगुरु कहण लगे जाना है, मैं सब दे सामने ताड़ी मार के अते ए आवाज दे के जावांगा कि सिखां दा गुरु जा रहा है, जे किसी विच हिम्मत है तां फड़ लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इस हुक्म नूं पंज प्यारियां ने जिहड़े पंज सिख सन उस समय ते सतगुरु जी दे हुक्म नूं स्वीकार कीता। गढ़ी दे विचों मालक जी नूं रात दे समय बाहर कीता ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सामने देखा कि मुगलों की फौज है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह ताड़ी भी मारते हैं अते नाल उच्ची आवाज दे विच कहंदे हन कि सिखां दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह जा रहा है, जे किसे दे विच हिम्मत है तां मैनूं जिउंदे नूं फड़ लवो, मैं चलिया हां। मैं कायरां दे वांगू छिप के नहीं जावांगा, तुहाडे सामने चलिया हां, फिर ना कह दिओ कि कायरां दे वांगू छुप के गया। जदों ये गल मुगलों दी फौजां नूं सुनी ना, एकदम उठदे हन ते नाल वाले सिंह गुरु साहिब जी दे जिहड़े नाल सन, क्योंकि उस समय जदों सतगुरु सच्चे पातशाह मैं बेनती कर दवां मैदाने जंग दे विचों कच्ची गढ़ी चों बाहर निकलदे हन ते नाल गुरु के सिख बाबा संगत सिंह जी जिहड़े कि उस समय उत्थे ही मौजूद सन, जिन्हां दा कि चेहरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल हूबहू मिलदा सी। भाई दया सिंह ने बेनती की, महाराज बाबा संगत सिंह जी दे सिर उत्ते तुहाडी कलगी अते दस्तार जिहड़ी है उह सजा दईए, तुसी जाओ, असीं इन्हां नूं तुहाडी जगह दे उत्ते, क्योंकि तुहाडा चेहरा इन्हां दे नाल बिल्कुल मिलदा है, जदों तुसी जाओगे ते सामने गड़ी दे उत्ते असीं इन्हां नूं भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे रखदे हां। कुछ गुरु के सिंह उत्थे रहे, भाई दया सिंह जी अते नाल दो तीन गुरु के सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल जाण वास्ते तैयार सन। भाई संगत सिंह जी नूं कलगी सजाई अते उन्हां नूं गढ़ी दे विच रहण दिता। 8 कुछ सिंह होर जिहड़े कि भाई संगत सिंह जी दे नाल सन ते सतगुरु सच्चे पातशाह आप जदों जांदे हन ते ताड़ी भी लगाई अते नाल दी नाल सतगुरां ने कहा भी, सत साहिब सच्चे पातशाह कहंदे कि जा रहा है, जे फड़ना है तां फड़ लवो। ते जिहड़े गढ़ी दे विच गुरु दे सिंह सन, इन्हां दियां मिसालां जगदियां पईयां सन मुगलां दियां, ते उन्हां ने तीरां दे नाल इहो जिहे तीर चलाए कि मुगलां दियां मिसालां जिहड़ियां सन ओह बुझ गईयां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक साइड नूं हो जांदे हन अते इह जिहड़ी मुगल दी फौज है इह आपस विच लड़ लड़ के अद्धी रात नूं खपदी है, आपस विच ही एक दूजे दी वढ टुक करी जांदी है। वढ टुक करदे करदे की हुंदा है कि उधरों गढ़ी दे विच भी कुछ सिंघां उत्ते इह हमला कर दिंदे हन। हमला जदों कीता ते भाई संगत सिंह जिन्हां दा कि इन्हां नूं भुलेखा सी कि शायद इह गुरु गोबिंद सिंह हन, ते उन्हां नूं जदों इन्हां ने शहीद कीता ते उन्हां दा शरीर चक्किया ते वजीर खान दे सामने ले आंदा। वो पहचानदा सी गुरु गोबिंद सिंह नूं, कहण लगे कि आ देखो सिखां दे गुरु नूं असीं खत्म कर दिता है ते तुहाडे सामने पेश कीता। एकदम गुस्से दे विच बोलिया कि मूर्खो, ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, वो तां रात दे हनेरे दे विच किते चले गया है, तुहाडे तो पहचान ही नहीं होया, ये तां उन्हां दा सिख संगत सिंह है। बाद विच शर्म दे नाल सीस झुकाउंदे फिरदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज उथों निकलदे हन ते अगे भाई दया सिंह जी दे नाल जाके मिलदे हन। ते जदों वजीर खान नूं पता लग्या नाल गुरु के सिंह 8 उत्थे सन, उन्हां सारिआं नूं शहीद कीता, पर अपने आप दे विच बड़ी शर्म महसूस कीती कि साडीआं फौजां दा इधर लखां दा नुकसान हो गया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं असीं फड़ भी नहीं सके। ते नाल इह शर्म इह भी महसूस कीती कि अगला डर के नहीं गया, ताड़ी भी वजा के गया है अते कह के भी गया कि सिखां दा गुरु चलिया है, जे हिम्मत है तां फड़ लवो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने कुर्बानियां नूं याद करया करो। साहिबजादियां दी कुर्बानियां जदों असीं अपने दिलां च वसावांगे, सानूं पता लगेगा कि साडा इतिहास की है। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤਾਣ ਤਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋٹے ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣ ਦਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ
कि सानू सिक्खी दी दात प्राप्त हो जाए, ये जन्म सफला हो जाए। इतिहास उन्हां कौमां दे ही सोहणे लगदे हन, उन्हां कौमां दे ही सोहणे सजदे हन जिन्हां कौमां दियां शहादतां असीं याद करदे हां। ये बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा लंबा इतिहास जदों आपां पढ़दे सुणदे हां ते फिर एक प्रकार नाल साडा जिहड़ा दुनिया उत्ते आउणा, दुनिया दे विच चलना, किस तरह चलना है, ये सब कुछ समझ आउंदा है। सतगुरु मेहर करन, किरपा करन। संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी च बैठ के सतगुरां दा जीवन बड़ा वड्डा है, ये इन्ना विशाल जीवन है, इहदे बारे विच विचार करदे भुल्लां हो जांदियां हन। खिमा दी दात बख्श देनी। बलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।